बहुत ही सत्कारयोग इस कॉलेज के प्रिंसीपल साहब डॉक्टर संजीव दत्ता जी, साढ़े अज के मौजूद मेहमान तरलोचन सिंह जी, खेम सिंह जी, सतिंदर सिंह चट्ठा जी, प्रीत धूरी जी, गुरतेज सिंह तेजी जी, गुरी मान जी, अमन सिंह ककड़वाल, गुरजंट सिंह जी ते होर बहुत सारे पतवंते सज्जन, अध्यापक साहबान ते प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मैं शुक्रिया अदा करदा यूनिवर्सिटी कॉलेज बेनड़ा का, जिन्होंने अज तुहाडे रूबरू होने का मौका दिता। और इस तो बाद क्योंकि अज बहुत ही महान ते साडे लई मुकद्दस पवित्र दिवस है, वो इसलिए क्योंकि अज के दिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की स्थापना हुई 1962 के विच। सो जदों असी लगभग 60 सालों का इतिहास यूनिवर्सिटी का देखांगे, उहदे बारे भी गल होएगी, पंजाब के इतिहास बारे भी आपां गल करांगे, या उदों पिछे कि यूनिवर्सिटी नूं बनाउण दा कारज की सीगा, उहदे पिछे पॉलिटिक्स की सीगी, उहदे पिछे की सोच सीगी, उहदे बारे भी आपां तुहाडे नाल गल करांगे। पहली गल तो यह है कि मैं इस कॉलेज नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा, इस कॉलेज के प्रिंसीपल साहब नूं, अध्यापक साहबान नूं और खास तौर पर विद्यार्थियों नूं कि जिवें स्टेज तो दस्सिया गया है, लगभग 6 सालों के विच बहुत वड्डियां उपलब्धियां इस कॉलेज ने प्राप्त कीतियां ने। और जदों असीं आम आदमी पार्टी नूं वेखदे हां, मैं दसना चाहना कि साडे जिहड़ा पंजाबी यूनिवर्सिटी के संविधान दे विच ये भी एक सानू अधिकार मिलिया होया है टीचर्स नूं कि वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो सकते हैं, चोण लड़ सकते हैं। और इसलिए मैं ये दसना चाहना कि जदों पार्टी का मैं खुद फाउंडर मैंबर हाँ और इस वेले वाइस प्रेजिडेंट हाँ इंटलैक्चुअल विंग का, तो वह बुलारे के तौर पर भी काम करता रहा। सो मैं उहदे नाल जोड़ के जो असीं समझते हाँ तो दुनिया के इतिहास के जिहड़ी राजनीतिक इतिहास है दुनिया का, उहदे विच आम आदमी पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी है जिन्हें लगभग 9-10 सालों के विच ही एडियां वड्डियां जिहड़ियां ने मल्लां मारियां ने। और जदों यही कॉलेज है जिहड़ा ये कॉलेज भी है कि इहने 6 सालों के विच ही बहुत वड्डियां उपलब्धियां। सो दोनों का जो असीं इतिहास देखांगे, आम आदमी पार्टी और कॉलेज का इतिहास जिहड़ा हैगा वो नाल नाल चल रहा है। इसलिए तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां पार्टी के साडे भगवंत मान साहब नूं भी कि उन्होंने इन्नी छेती लगभग 10 सालों के विच जिहड़ा हैगा उपलब्धियां जिहड़ियां दुनिया के विच मशहूर हुई है, पार्टी दुनिया के विच एक इतिहास सिरजिया। और तुसीं भी पंजाबी यूनिवर्सिटी के इतिहास के विच नवीं पैड़ां पाईयां ने इस कॉलेज ने, सो उसनूं भी बहुत बहुत मुबारक। जदों असीं जिहड़ी मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है जिहदे विच यूनिवर्सिटियां बनदियां ने, जिहदे विच स्कूल बनते हैं, जिहदे विच कॉलेजेस बनते हैं, तो इस इतिहास को जो असीं थोड़ी जी पिछले इहदा इतिहास के उत्ते नज़र मारांगे तो तुसीं देखोगे कि पंजाब 1850 के करीब अंग्रेज़ों के कब्जे के अधीन आता है। आपां सारे जानते हैं कि 2 जंगां होईयां अंग्रेज़ों के नाल 1845 दे विच और 1849 दे विच। इन्हां 2 वड्डियां जंगां दे नाल जदों महाराजा रणजीत सिंह की फौज जिहड़ी हैगी वो हार जाती है, तो उस तो बाद अंग्रेज़ साम्राज जिहड़ा हैगा वो सब तो अखीर दे विच पंजाब दे उत्ते अपना कब्जा कायम करता है। तो अंग्रेज़ साम्राज का कब्जा होने तो बाद उहदा जिहड़ा एजेंडा है, अंग्रेज़ साम्राज का एजेंडा की है? एजेंडा सिर्फ एको ही है कि हिंदुस्तान में लुटना, तो ये लुट का जिहड़ा पैसा है वो कित्थे लैके जाना? इंग्लैंड दे विच। ते उहदा नतीजा की निकलना है? जिहड़ी गरीबी है वो हिंदुस्तान या पंजाब दे विच छड्ड के जानी। और इहदा नतीजा है कि पंजाब दे विच तुसीं देखोगे कि बहुत सारे काल पैंदे हैं, उस तो बाद बहुत सारिया समस्यावां पैदा होंदियां ने। और बड़ी समस्या
पैदा होती है कि जिहड़ा साडा एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ खास लोगों के हत्थों के विच चला जाता है। और मैं एक कहानी दे एक फैक्ट एक तथ्य के नाल इस गल नूं समझाउण की कोशिश करांगा। जदों अंग्रेज़ां ने इत्थे आके 1850 दे विच लोकां तो हथियार इकट्ठे करने शुरू किए, उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों नूं पंजाबियां नूं कि थाणियां दे विच तुसीं अपने हथियार जमा कराओ, तुहानूं हर हथियार का दो आने दिते जाणगे, 2 आने तुहानूं मिलणगे और तुसीं अपना हथियार साडे कोल जमा कराओगे, चाहे तुहाडे कोले देसी कोई हथियार है चाहे दूसरा है, उहदे लई तुहानूं पैसे मिलणगे। पर उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि जेकर तुसीं पंजाबी का कायदा जिहड़ा उस वेले कहदे सीगे महाराजा रणजीत सिंह के दौर जो पंजाबी भाषा पढ़ाई जाती सी, एजुकेशन सिस्टम जो डिवेल्प हो चुकिया सीगा, तो उन्होंने कहा कि जेकर तुसीं वो कायदा जमा कराओगे तो उहदे तुहानूं 6 आने दिते। इत्थों तुसीं जिहड़ा उस वेले का साम्राजी अंग्रेज साम्राज का जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है, ये मैं समझाउण की इसलिए कोशिश कर रहा कि उन्होंने पहला काम यह किया कि साडी जिहड़ी अपनी जुबान अपनी जिहड़ी साडे धरती दे विचों साडी जिहड़ी खसलत दे विचों साडी जिहड़ी विरासत दे विचों एक नवा एजुकेशन सिस्टम डिवेल्प हो रहा सीगा, उन्होंने उन्होंने उत्थे ठप करने की कोशिश की। और उहदी जगह किहड़ा मॉडल लैके आए, मैकाले का मॉडल। मैकाले का मॉडल की सीगा कि तुसीं जिहड़ी ओरिजिनल लैंगुएजेस ने उन्हां दी बजाय तुसीं जिहड़ा यूरोपीयन मॉडल है, खास तौर पर जिहड़ा इंग्लैंड का एजुकेशन मॉडल है उसनूं तुसीं इत्थे डिवेल्प करना है। वो क्यों, उसके पिछे मंशा की सीगी, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते सी कि इत्थे काले अंग्रेज डिवेल्प किए जाए। जिहड़ा मैं सिस्टम दस्सिया ना कि वो इत्थे जिहड़ा खेतीबाड़ी का सिस्टम लैके आए या होर जिहड़ा अफसरशाही का सिस्टम लैके आए, उन्हां दा मकसद इक्को ही सीगा कि असीं इत्थे काले अंग्रेज होण, वो काले पर सोच किहड़ी होवे, साडी सोच होवे, साडे मुताबिक सोचण, अंग्रेज़ां दे मुताबिक सोचण। सो इस करके उन्होंने एक मॉडल जिहड़ा लिआंदा 1835 दे विच, जिहड़ा कि बाकी स्टेटां दे विच पहलां लागू हो चुकिया सीगा, ਉਹੀ मॉडल इत्थे लागू करने की कोशिश की। और इसका विरोध भी होया, इसका विरोध हर पक्ष तो होया, खास तौर पर साडे जिहड़े इत्थे उस वेले दे सियाणे लोग सीगे उन्होंने विरोध किया। और उस विरोध दे विच तुसीं देखोगे कि आर्या समाज जिहड़े सीगे उन्होंने एक लहर उभारनी शुरू की कि असीं ये नहीं पढ़ांगे, असीं अंग्रेज़ां दा जिहड़ा सिलेबस होएगा वो नहीं पढ़ांगे, और इसलिए असीं जिहड़ा अपने साडे ने बैक टू वेदास साडे अपनी विरासत जिहड़ी हैगी वो असीं पढ़ावांगे। और उस तो बाद की होया कि जिहड़ा इत्थों दा जिहड़ा सिख बुद्धिजीवी सीगे उन्होंने कहा कि असीं इत्थे जिहड़ा हैगा साडा धर्म के आधार के उत्ते एजुकेशन होई। और इस तरह मुस्लिम लोग जिहड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी सीगे उन्होंने इस मॉडल का मैकाले के मॉडल का विरोध किया। तो नतीजा की निकलिया, नतीजा अलग अलग तरह के कॉलेज और अलग अलग तरह के यूनीवर्सिटियां या जिहड़े स्कूल्स ने वो उपजने शुरू हुए। एक पासे खालसा स्कूल जिहड़े साडे सिख बुद्धिजीवी से उन्होंने कहा कि खालसा स्कूल डिवेल्प करने चाहिए ने, दूजे पासे कहा कि जिहड़े ने DAV स्कूल हो, DAV मतलब है कि एंग्लो वैदिक जिहड़ा हैगा, उन्होंने कहा कि एंग्लो वैदिक का मतलब है कि इत्थे अंग्रेजी के नाल नाल जिहड़ा हैगा वेदां नूं भी पढ़ाया जाएगा, वैदिक एजुकेशन भी दी जाएगी, तो तां ही ये स्कूल जिहड़ा हैगा चले। इस तरह मुस्लिम के जिहड़े ने स्कूल तुसीं देखोगे अज भी एक तिन्ने तरह के स्कूल तुहानूं पंजाब के वक्-वक् स्टेटां दे थावां दे उत्ते तुहानूं मिल सकते हैं। तो उहदे विचों एक नवी सोच डिवेल्प हुई। पर जदों असीं अंग्रेज़ां की जिहड़ी पॉलिसी सीगी वो सीगी कि स्टेटां दे नाम के उत्ते यूनीवर्सिटियां बनाईयां जाण या शहरां दे नाम के उत्ते यूनीवर्सिटियां बनाईयां जाण। और उस तो पहला कलकत्ता यूनीवर्सिटी कलकत्ते के नाम के उत्ते बनी। इस तरह होर जिहड़ियां यूनीवर्सिटियां उस वेले जिहड़ियां उन्होंने बनाईयां शहरां दे नाम के उत्ते या स्टेटां दे नाम के उत्ते। और इस तरह 1882 दे विच 82 तक आउंदियां
पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ, ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ 47 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ, ਸਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਾਤ ਆਈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਆਈ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਕ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ, ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ
क्योंकि majority ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 1950 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਵਿਚੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਘੁਸ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1964 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ 64 ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਔਰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੀ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਰੱਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
कैरो साहब की रहनुमाई के विधान सभा के यूनीवर्सिटी बनाई जाती है और ये जी पॉलिटिक्स है ये जी हो साड़ी प्लांट के सामने आती। सो कहने का मतलब है कि ये पिछे बहुत सारे पंजाबियों का भी कंट्रीब्यूशन है, अकाली दल का भी कंट्रीब्यूशन रहा, होर भी बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जेलों भरिया वो जोड़ा है सारे का कंट्रीब्यूशन उस दौर के 1962 तक पहुँचदिया उस मोर्चे का जोड़ा प्रैशर सीगा सरकार के उत्ते सेंट्रल गवर्नमेंट के उत्ते वो पंजाबी यूनीवर्सिटी 1962 के पहली बारी जी दुनिया की दूसरी यूनीवर्सिटी है। इस तो पहला हिब्रू यूनीवर्सिटी जी इजराइल की है। इजराइल देखते हो कि फलस्तीन और इजराइल जड़िया दोनों उन्होंने लड़ाइयाँ आप सारे अक्सर अखबार पढ़िया होंगे। सो उस तो बाद जो कोई भारत की या एशिया की सब तो पहली यूनीवर्सिटी बनाई जाती है वो भाषा के नाम के उत्ते पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला के स्थापित हुई है। और ये एक होर पॉइंट को समझने की लोड़ है क्योंकि उस वेले जो आप पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब के एक वक्री स्टेट सीगी जिथे के प्रिंसली जोड़े राज सीगे जेडे कि रजवाड़ाशाही जिथे राज करती थी, जिथे सीधे तौर पर अंग्रेज राज नहीं सी करता, रजवाड़ाशाही राज करती सी, उन्होंने पैप्सू कहा जाता है। ये जोड़ा इलाका है जिहदे संगरूर पटियाला जींद ये जोड़े वक्रे फरीदकोट ये सारे इलाके पैप्सू के अंडर आते थे और इन्हों की वक्री सरकार बन गई सी और यदी राजधानी कितने सी पटियाले के और यही जोड़ा इलाका जिथे आप रहने यह दो तरह नाल मार खाता सी। एक तो सीधे तौर पर इत्थे जोड़ा प्रैशर सीगा जोड़ा इतों टैक्स दिता जाता सीगा राजियां के राही वो अंग्रेज साम्राज को जाता सीगा। पर दूजी जी लुट सीगी वो लुट सीगी जेडे इत्थों के रजवाड़ाशाही खास तौर पर तुसी महाराजा भुपिंदर का नाम सुनिया होगा और पैप्सू की मुजाहरा लहर का नाम सुनिया होगा। अज जी आप कहने कि किसान अंदोलन इतों ही मालवे के क्यों डेवलप होया, संगरूर जिले के मानसा जिले बठिंडे चों ये क्यों ये जड़ा कितने पईयां ने ये जड़ा पैप्सू की मुजाहरा लहर वो मुजाहरा लहर जी कि उस वेले महाराजा भुपिंदर के खिलाफ जी मुजाहरिया ने मुजाहरिया का मतलब है कि जेडे लोग जेडे खेतीबाड़ी करते हैं वो ये चाहते थे कि जिस जमीन के उत्ते असीं खेतीबाड़ी करते हाँ ये जमीन साडी होनी चाहिए है। उदों की सीगा वो मुजाहरिया की सी यानी कि कहने का मतलब सीगा कि जेडे रजवाड़े सीगे नाम उन्होंने हुंदी सी पर खेतीबाड़ी कौन करता सीगा ये किसान करते सीगे और किसान ये चाहते सीगे कि साडी जी जिस जमीन के उत्ते असीं सैकड़े सालों तो खेती कर रहे हैं वो जमीन साडे नाम क्यों नहीं लग रही। सो उस मूवमेंट दे विच बहुत वड्डियां उहदे विच कुर्बानियां दित्तियां किसानां ने। किशनगढ़ का जिहड़ा मुकाबला होया उस वेले दे भुपिंदर सिंह किशनगढ़ साडे संगरूर जिले के बहुत बड़ा पिंड है और वो उत्थे बहुत ज़्यादा मुकाबला जिहड़ा हैगा उस वेले महाराजा भुपिंदर सिंह होरां दी फौज के नाल पुलिस के नाल पटियाला स्टेट की पुलिस के नाल होया और उहदे विचों बहुत सारे लीडर भी पैदा हुए। तुहानूं याद होएगा साडे नाल ही है पिंड ठीकरीवाल, सेवा सिंह ठीकरीवाल का नाम तो तुसीं जरूर सुनिया होगा। सेवा सिंह ठीकरीवाल कौन सीगे? ये मुजाहरा लहर के उस वेले के वड्डे आगू सीगे जिन्हां ने उस वेले महाराजा पटियाला तो जमीनां छुड़वाइयां। और हैरानी की गल ये देखोगे कि पटियाले के विच जदों आपां नूं पता है कि विरासत जिहड़ी हुंदी है बहुत इंपॉर्टेंट हुंदी है। कदे भी तुसीं महाराजे पटियाले का किसी भी पटियाले का कोई भी महाराजा है किसी का बुत नहीं लग्या हुआ देखो लोगों ने नहीं लगन दिता पर उत्थे किहदा बुत लग्या हुआ है? सेवा सिंह ठीकरीवाल का। तुसीं जदों एंटर करते हो संगरूर तो सब तो पहला बुत जिहड़ा हुंदा सेवा सिंह ठीकरीवाल का होता। क्यों? क्योंकि उन्हें महाराजा भुपिंदर की फौज के खिलाफ वड्डी बगावत जिन्होंने असीं पैप्सू की मुजाहरा लहर कहने हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी का मकसद की सीगा बनाने का? जो असीं यूनिवर्सिटी की गल करते हैं तो यूनिवर्सिटी
क्यों लोड़ पैंदी है। यूनीवर्स तुसीं समझदे हो ਇਹਦਾ शब्द कितों बनया, यूनीवर्स तो बनया सारा कुछ, यानी कि दुनिया दे विच जिथे जिथे विचार आउंदे है तुसीं उन्हां विचारां दे नाल अपना जिहड़ा हैगा राबता कायम कर। यूनीवर्स का मतलब है कि दुनिया के किते भी मुल्क दे विच स्पेस दे विच जिथे कोई तुहानूं चंगा विचार मिलता है तुसीं उस नूं ग्रहण करना। तुहाडा जिहड़ा तुहाडा दिमाग है यह यूनीवर्स होना चाहिए, इन्ना एक सीमित नहीं होना चाहिए। सो इस करके यूनीवर्सिटी का मतलब यही है कि साडी जिहड़ी चेतना है, साडी कॉन्शियसनैस है, वो इन्नी होवे कि असीं दुनिया दे विच जो भी वापरदा है, यूनीवर्स दे विच जो भी वापरदा है उहदे नाल साडा राबता कायम होवे। ये यूनीवर्सिटी का जिहड़ा हैगा संकेतक इशारा है। सो इस चीज़ नूं जदों असीं पंजाबी यूनीवर्सिटी वल नज़र मारदे हां ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਢ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਔਰ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਬਟ ਐਨੀਮਲ ਵਿਦ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੇ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ। ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
कि तुहानूं असीं जिहड़ा हैगा 10-10 लाख लोन भी देवां, बाहर जाओ। पर मान साहब ने की कहा कि नहीं, तुहानूं असीं इत्थे ये फर्क है। तो कहने का मतलब है कि अपनी जुबान जो असीं छड्डदे हां तां बंदा जिहड़ा हैगा रसूल हमजा तोब की बहुत मशहूर किताब है मेरा दागिस्तान। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मां पुछदी है ਜਦੋਂ अपने बेटे ਨੂੰ कोई ਉਹਦਾ साथी अपनी मां ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ है और ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ है भी मेरा बेटा किदां ਦਾ लगदा ਸੀ, ਕੀ बोलदा है, ਕੀ अपनी जुबान बोलदा है। वो कहता नहीं, कहना हूँ तो वो परदेसी बन गया, वो भी जुबान बोलदा। कहनी फिर वो मेरा बेटा है, फिर वो मर चुकिया मेरे को। तो कहने का मतलब है कि साडी जुबान असी इंसान होने के नाते जिहड़ा हैगा वो इसलिए साडा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साडे कोल पंजाबी भाषा है, साडे कोल पंजाबी जुबान है। असी कह सकते हैं कि साडे कोल इस खिते कोल अपनी यूनीवर्सिटी है और इस यूनीवर्सिटी ने सोशल साइंसिस दे विच पहली बार ये होया दुनिया पंजाब और जां आपां कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास दे विच कि तुसी अपनी जुबान के राही PhD तक डिग्री है लै सकते हो। चाहे वो इकनॉमिक्स मान लो पढ़नी है, तुसी अपनी जुबान पढ़ सकते हो। जे तुसी पोलिटिकल साइंस पढ़नी है, जे तुसी फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तां भी तुसी अपनी जुबान पढ़ सकते हो। और मैं ये भी गल नाल इत्थे दसना चाहना कि दुनिया के जिन्ने भी मुल्क तुसी देख लो, चीन देख लो, जर्मन देख लो, फ्रांस देख लो, इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, ये मुल्क जिन्होंने असीं कहते हैं कि तरक्की की इन्होंने जिथे असीं जाना चाहते हैं, ये क्यों तरक्की की है? क्योंकि इन्होंने अपनी जुबान नहीं छड्डी। चीन अज जिहड़ा हैगा दुनिया की चीनी भाषा नंबर 1 की भाषा है, इन्ने लोग बोलते हैं। वो उन्होंने अपनी जी तरक्की की है, साढ़े तो बाद आज़ाद हुए हैं 2 साल बाद, फिर भी अज साढ़े तो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनया हुआ। क्यों? अपनी जुबान करके। आप कहते हैं कि असीं इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड ने क्यों किवें तरक्की की? अपनी जुबान की। तुसीं देखोगे कल्ली उन्होंने अपने मुल्क दे विच अपनी भाषा नहीं फैलाई, जिथे जिथे उन्होंने राज सी, मैं हुणी एग्जाम्पल दे के रखा सीगा कि जिथे जिथे उन्होंने अपनी कब्जे किए, लगभग 60 मुल्कों के उत्ते उन्होंने कब्जे सीगे उस वेले, उन्होंने विच भी अज जुबान जिहड़ी हैगी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तुसीं देखोगे उन्होंने, इसका मतलब है कि वो अपनी भाषा नूं फैलाउंदे सीगे और अपनियां भाषावां दीयां जिहड़ियां लिटरेचर है, मान लो लिखता ने, वो भी उन्होंने अनुवाद कर करके उन्होंने रीजनल भाषावां दे विच छपाईआं ने उस वेले। क्यों? क्योंकि अपनी जुबान नूं हो के लैके जाना चाहते थे। सो लिटरेचर दे विच बहुत वड्डियां मल्लां मारियां इस यूनीवर्सिटी ने। सुरजीत पातर साहब का नाम जरूर सुनिया होगा, वो पंजाबी यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। होर बड़े बड़े लीडरां दीयां जिहड़ियां ने इस यूनीवर्सिटी पढ़ के बहुत बड़े लीडर बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े समाज विज्ञानी बने। और वड्डी गल यह है कि ताज़ी मिसाल जे आप 22 दी चोणां देखते हैं तो 13 MLA और जिहदे मुख्य मंत्री तो लैके खजाना मंत्री या होर बड़े मंत्री जिहड़े ने वो पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ने दिते ने, जिहदे विचों भगवंत मान का नाम हैगा सब तो सिखर ते। ये आप भगवंत मान साहब नूं वो आप मानते हैं। और वड्डी गल ये कीती मान साहब की जिहड़ी वडप्पण है कि पहले हफ्ते ही उन्होंने सब तो पहला सजदा किया जाके अपनी यूनीवर्सिटी। ये वड्डी मान वाली गल है पंजाबी यूनीवर्सिटी दे कि जो जिस यूनीवर्सिटी ने उस खिते के एक बड़े लीडर को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया हो और मुख्यमंत्री बनन तो पहला जो समागम हो पंजाबी यूनीवर्सिटी से आए हो अपने सारे बाकी मंत्री साहबाना के नाल। तो ये मैनूं लगता है कि पंजाबी यूनीवर्सिटी नूं इस वेले पंजाब की सरकार कितना प्यार करती है कि तुसीं इत्थे अंदाज़ा ला सकते हो। 13 MLA जिहदे विच संगरूर, जिहदे विच धूरी जां होर जिहड़े तुसीं देखोगे जिहड़े 13 MLA पंजाबी यूनीवर्सिटी वालों जिहड़े ने दिते गए हैं। सो मान वाली गल है हर फील्ड दे विच। मेरा कहण दा मतलब ये एग्जाम्पलां देण दा मतलब यही सीगा कि पंजाबी यूनीवर्सिटी ने हर फील्ड दे विच तरक्कियां कीतियां और दुनिया दे विच नाम कमाया। दुनिया की इक्को एक यूनीवर्सिटी है जिहड़ी कि तुसीं देखोगे कि कल्चर नूं नाल लैके चल रही है, जिहड़ी भाषा नूं नाल लैके चल रही है, जिहड़ी कि साडे धर्म नूं रिलीजन जिहड़ा हैगा एक ऐसी यूनीवर्सिटी है जिहदे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह भवन बनया होया।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ PhD ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈਕੂਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਲਾਇਕੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਘਪਲੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ PC ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਟੀਚਰਸ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 250 ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।